Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa lah, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali kegiatan malam hari ini, rutinan kita malam Senin dengan bacaan Ratibul Haddad sebagaimana biasanya. Semoga dengan wasilah pembacaan Ratibul Haddad yang senantiasa kita rutinkan, kita dawamkan, Allah berkenan mengabulkan semua doa-doa kita, mempermudah semua urusan kita, memudahkan semua hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada' wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وصلى الله سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى صحبه حسن السادلة وإلى صحابة حميد محمد الغزالي الطوسي وإلى شيخ أبو القاسم زين البغدادي وإلى شيخ أبو اليزيد البسطامي وإلى ابن حجر العسقلاني وإلى شيخ أبو زكي الأنصاري وإلى ابن حجر الهيثمي وإلى روحي Arma'ati ala rahil abad ilmat al-mustahidin radhiyallahu ila ruhi Sayyidil Hasan Nasir Abdul Mansur al-Maturidi wa ila ruhi awliya itisahfi Indonesia Sunla Sultan al-Aliyah Jadi Syarbi datullah wa salli wa farin wal jama'al kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyaril ardi wal magharibiya barbahriyah khususan abana wa umatana wa azzadana wa jaddatana jama' syekhana wa jama' syekhina wa ma'asinatul ulama bahasa masyarakat wa sallallahu alaihi wasallam Bahasa Sabsal Arifin, Bah Fari Mas Mambang, Bah Hasan Gifo, Bah Hamdul Mending wa usulli maghfuri man Allah yaghfir lahum warhamhum wa anfa'na bima asrarna wa barakani fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أو ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا جلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين يا علي كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وقرب ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وشفينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشر في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح السادة الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها من شمال إلى يمينها وحلت أرواح من الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بهم في علوم بأسر أنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية وسلامة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لرسالنا وحبيبنا وبركة صاحب الراتب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الريش علي بن علي عبد الله البرس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب قصي بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الرحمن وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن أحمد العطاس
وسلم وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجهم في الجنة وينفعنا بأسر أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الرتب والقدر بالإرشاد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي حدد وصول وفرعه أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم بأسر أنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يغفر لهم ويرحم وينفعنا بهم بأسر أنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سلم ومأمول وصلح شان ظاهرة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولا عدنان وعلى كل نية صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا دهرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى درس الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسأل بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبقرء الفاتحة وسبيل المثاني وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجميع تلاميذنا من أهل عمل الخير ولا تجعلنا وهم من الجل والضير. اللهم اجعلنا وهم من السنة والجماعة ولا تجعلنا وهم من البدعة والضلالة. اللهم اجعلنا وهم من الصالحين واجعلنا وهم من الشاكرين واجعلنا وهم من الصابرين واجعلنا وهم من المخلصين واجعلنا وهم من المحبين لك يا الله واجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا أنت المحاسن يا الله ولا المحاسن أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تدق الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تدق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بخص الخادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بخص الخادمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير خائفين مما نخاف يا أمن الخائفين مما الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم تحية في السلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekarang apa? Qaf. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal liminal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun kullu ihsanin ilaihi nami
بدلا محمد نرتجي عند منطرم محمد من رجاء نال غايته محمد يسعف الملهو عن أممي مولاي أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد من شاء الخيرات والنعم محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدمي محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد ختم للرسل كلهم مولاي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Subhanakallahumma rabbana la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalalul ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalalul ikram. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini kalau seragaman kelihatannya indah juga ya. Putih-putih gitu. Malam hari ini masuk makalah yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul 'ishruna. 20 benar ya. Wal maqalatul 'ishruna, maqalah yang ke-20 an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang yang bijak bestari. Hina su'ila kaifa anta, ketika orang-orang tersebut ditanya bagaimana engkau. Hina su'ila, ketika ditanya kaifa anta, bagaimana engkau, ay ala ay halin anta, atau bagaimana keadaanmu. Faqala, maka kemudian para bijak bestari itu menjawab ketika ditanya, orang-orang bijaksana itu kalau ditanya bagaimana keadaanmu, mereka akan menjawab begini, ana ma'al maula 'alal muwafaqati wa ma'an nafsi 'alal mukhalafati wa ma'al khalqi 'alan nasihati wa ma'ad dunya 'alad darurati. Jawabannya demikian, ana, saya itu ma'al maula, beserta majikan saya. Maksudnya di sini adalah Allah. Kalau orang Jawa bilang bendoro ya. Ail mutawalli, maksudnya adalah zat yang mengurusi li umurina, segala urusan-urusanku. Saya beserta zat yang mengurusi semua urusan-urusanku itu alal muwafaqati, senantiasa sesuai, cocok ya, harmonis, li awamirihi, maring perintah-perintahnya al-maula. Jadi terhadap Allah selalu sesuai dengan perintah-perintahnya, tidak pernah melanggar, tidak pernah membangkang atas perintah-perintah yang Allah memang wajibkan untuk kita semua. Sebaliknya wa ma'an nafsi, tapi terhadap hawa nafsu, beserta hawa nafsu itu alal mukhalafati, senantiasa bertolak belakang, limuradatiha, terhadap maunya hawa nafsu tersebut. Kita ini kalau sama perintahnya Allah kadang-kadang berat, tapi kalau sama hawa nafsu maunya ikut ya, maunya mengikuti hawa nafsu, apa aja hawa nafsu pengennya kita ikut. Nah, ini memang sulit ya,
Makom kita memang belum sampai sebagai makom orang yang bijaksana, berarti maunya kalau sama perintah Allah kita langgar, ya. Kita tunda-tunda kewajiban-kewajiban kita, perintah-perintah Allah kita hawa nafsu, maunya kita ikutin terus. Ya nafsu apa aja bangnya diikutin, ya. Nafsu pengen ini, nafsu pengen itu, ya. Padahal bukan kebutuhan pokoknya, selalu pengen diikutin. Padahal dalam setiap perintah Allah itu pasti mengandung kemaslahatan. Sebaliknya dalam setiap larangan Allah, ya itu pasti mengandung kemadharatan. Kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, pasti akibatnya itu akan baik buat kita, akan baik buat keluarga kita, akan baik buat lingkungan kita. Sebaliknya kalau hawa nafsu yang diikutin, meskipun nampaknya menyenangkan, meskipun nampaknya mengasyikkan, tapi sejatinya membawa kemafsadatan, membawa kerusakan baik diri kita maupun keluarga kita maupun lingkungan kita. Itu kalau kita ngikutin hawa nafsu. Dan nafsu itu kadang-kadang gini, nafsu itu halus sekali. Cara mengajaknya itu halus. Kadang-kadang ibadah juga bisa ditunggangin dengan nafsu, ya, hati-hati. Ibadah seseorang itu kadang-kadang bisa ditunggangi dengan nafsu. Tapi mendingan nafsu menunggangi ibadah daripada nafsu kita menunggangi hal-hal yang tercela, ya. Karena kita ini makomnya belum bisa lepas dari ikhlas. Ngaji harus dipaksa, sholat harus dipaksa, puasa harus dipaksa, zakat harus dipaksa, ya, sedekah harus dipaksa. Itu kalau nunggu ikhlas kan nggak bakal jalan kita amalnya. Nah, itu masih ada nafsunya, tapi nggak apa-apa. Mendingan seperti itu. Mendingan nafsu menunggangi hal-hal yang baik. Mendingan lah. Masih ada riak-riaknya dikit ya nggak masalah daripada nggak sama sekali. Karena itu bukan kita. Nanti kalau kita dicatat riak sama malaikat nanti protes sama Gusti Allah. Ya, protes sama Gusti Allah di akhirat. Ya kan nggak apa-apa protes. Terus saya daripada kemudian karena ngebotin riak nggak jadi ngaji misalnya kan, ngebotin riak nggak jadi sodakoh, ya mendingan sodakoh riak. Ada yang tertolong, ya. Kalau sodakoh dengan riak tetap ada yang tertolong, ya. Daripada udah nggak sodakoh, ya. Kemudian malah mencela, kalau orang bilang maido, malah ngomongin orang yang sodakoh, malah nggak karu-karu. Ibadah meskipun ditunggangi nafsu masih lebih baik daripada nafsu yang membawa kepada kemungkaran-kemungkaran atau nafsu yang mengajak kita pada melanggar perintah Allah. Itu jelek sekali. Wa amal khalqi, dan beserta makhluk, hubungan kita beserta makhluk bagi orang yang bijak bestari itu ala nasihati, pada bentuk saling menasihati atau ad-du'a ila ma fihi as-salah. Ad-du'a itu mengajak ilama pada sesuatu fi yang itu ada di dalam ma as-salahu, tapi bentuk kebaikan. Wan nahyu, dan mencegah amma dari sesuatu fi yang itu ada di dalam ma al-fasadu, kerusakan. Jadi hubungan beserta makhluk yang lain, hubungan sesama manusia itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam hal kebaikan, saling mengajak dalam hal kebaikan, itu sesama makhluk. Ya, kalau kita bergaul, ya berinteraksi dengan sesama, niatkan seperti itu, niatkan saling menasihati dalam hal kebaikan. Meskipun kadang-kadang nasihat itu ya agak nggak enak, agak pahit, ya, tapi tentu saja perlu disampaikan dengan cara-cara yang baik agar meskipun pahit ya tidak pahit-pahit amat, seperti itu. Wa ma'ad dunya, dan hubungannya dengan dunia, ay mata'iha, tegese atau maksudnya dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia, itu alad darurati, sebatas darurat, sewajarnya saja, ayil hajati al-lazimati allati la madfa'u fi allati la madfa'u terhadap dunia hanya sebatas darurat, sewajarnya saja,
sebutuhnya saja, ail hajat yang penting-penting saja, ya, yang tidak bisa kita menghindari darinya. Wah, ini susah ini, ya. Terhadap dunia hanya yang penting-penting saja yang tidak bisa kita hindari. Susah, nambah kendaraan nggak bisa ini, nggak penting soalnya, ya kan. Sahabat Umar itu bajunya cuma 3. Sahabat Umar khalifah, bajunya cuma 3. Jadi satu dipakai, satu dicuci, satu dijemur. Tambal-tambalan. Kita ini seragamnya melipis-mipis ya. Kinyis-kinyis seragamnya, Masya Allah. Ini nanti diprotes sahabat Umar, repot kita ini. Ya nggak apa-apa, makom kita nggak kayak sahabat Umar ini, ya kan. Ini mempraktekkan betul sikap tasawuf itu. Baju cuma, makanya ketika sahabat Umar berkunjung ke Syam, waktu itu Syam dipimpin oleh gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi zaman setelah Rasulullah wafat itu kan Islam berekspansi. Zaman sahabat Abu Bakar itu ngirim pasukan, ya. Kemudian dilanjutkan zaman sahabat Umar. Kalau zaman Abu Bakar pasukan yang terkenal, pasukan pimpinannya Usamah bin Zaid, ya, namanya sama sama saya. Zaman sahabat Umar cat, ya, diganti, ya. Di zaman sahabat Umar itu ke Parsi itu mengirim pasukan dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan itu kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ke Syam itu yang mimpin itu Khalid bin Walid, ya. Kemudian ada lagi ke Mesir yang mimpin Amr bin As. Kemudian di Madinah itu masih tersisa, sebagian muslimin masih tersisa, itu pengen perang, ya, pengen berjihad, karena zaman itu jihadnya pakai perang. Ini gimana nih, kita nganggur tok di Madinah nggak ngapa-ngapain, ya. Yang mimpin Muawiyah bin Abi Sufyan, adiknya Yazid bin Abi Sufyan tadi, kirim ke Syria atau ke Syam, ya, ke Syam. Di sana kemudian bergabung dengan pasukan-pasukan yang lain, yaitu menggempur Romawi karena Parsi kemudian sudah kalah, ya. Menggempur Romawi di Konstantinopel. Konstantinopel sekarang jadi Istanbul. Istanbul Turki itu dulunya ibu kota Romawi Timur, ya, Konstantinopel. Itu di Istanbul Turki itu ada benteng yang tidak bisa ditembus bahkan oleh umat Islam. Muawiyah itu menang di darat kalau perang, tapi kalau di laut pasti kalah. Bertahun-tahun kalah. Kalah lagi, perang laut kalah lagi ke Muawiyah. Sampai akhirnya kirim surat kepada sahabat Umar, karena orang Arab nggak biasa main di laut lawan satu, entah perang berkuda, entah perang memanah, entah perang nggak ada. Akhirnya sahabat Umar kunjung ke Syria. Waktu itu sudah dipimpin oleh Muawiyah karena kakaknya Muawiyah itu Yazid, termasuk sahabat satu lagi yang sebelumnya memimpin Syam itu wafat kena wabah, kena taun. Kalau sekarang kena corona lah, ya, kena corona, termasuk Mu'ad bin Jabal itu wafat kena corona. Kalau zaman sekarang kena corona. Jadi sahabat-sahabat besar dulu banyak yang wafat kena taun, ya, kena. Jadi pada saat Sayyidina Umar, Syria atau Syam sudah dipimpin oleh Muawiyah. Nyampe di Syam, sahabat Umar terkejut, ya, kaget, heran melihat bangunan megah-megah, ya. Melihat bangunan itu luar biasa indah dengan struktur arsitektur yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Di Madinah kan kayak gitu doang. Sahabat Umar juga nggak punya istana, nggak punya kantor. Khalifah, presiden, ya, presidennya umat Islam tidak punya kantor. Begitu datang ke Syam, ya, aplikasikan sikap hidup tasawuf, ya, sikap hidup sufi. Jadi beliau tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia. Makanya pakaiannya cuma 3, nggak usah banyak-banyak, ya. Satu dipakai, satu dicuci, satu dijemur. Kendaraannya, padahal kalau beliau mau kan dia yang menguasai. Baitul Mal juga dia yang menguasai, ya kan. Segala macam perbendaharaan negara juga dia yang menguasai kalau dia mau, ya. Nah, cuman dianya nggak mau, ya, karena melihat dunia ini fana, ya, dunia ini fana sebagaimana doanya kemarin pas ngaji fikih, ya.
doanya Syekh Nawal Bantani agar kita dihindari dari memperebutkan bagian-bagian dunia, karena dunia itu fana. Ya, kalaupun harus berebut, itu merebutkan ilmu, ya, berebut ilmu, karena ilmu itu akan membawa manfaat bagi yang punyanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sikap terhadap dunia. Alat darurati ayil hajati allazimati allati la madfa'u biha. Hanya sebatas hajat saja. Ya, ini hanya sekedar benchmark atau contoh atau suri tauladan. Ya, diikutin dikit-dikit, pelan-pelan diikutin, ya. Segala macam yang tidak penting-penting gitu ya disingkir-singkirkan, atau tidak perlulah dikejar-kejar. Yang enggak penting-penting enggak perlu dikejar, kecuali memang yang benar-benar penting. Wal maqalatul hadiyatul 20, maqalah yang ke-21, ikhtar memilih sapa ba'dul hukama, sebagian para bijak bestari, arba'u kalimatin, 4 kalimat, ay arba'u jumalin, maksudnya 4 jumlah, min arba'ati kutubin, dari 4 kitab. 4 kitab itu 4 kitab ya, kitab-kitab samawi, ya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi maksudnya di sini bukan tekstualnya, substansinya, ya. Ada beberapa substansi dari kitab-kitab yang diambil, yang dipilih oleh para bijak bestari, ya, dari 4 kitab samawi itu, ya. Jadi kitab samawi itu ya, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya. Injil itu kepada umat Nasrani. Jadi umat Nasrani itu kitabnya ya dari Allah aslinya. Umat Islam mendukung kerajaan Romawi, ya, mendukung kerajaan Romawi meskipun agamanya Nasrani. Umat Islam waktu itu belum dihitung, waktu zaman Rasulullah belum terhitung sebagai kekuatan besar, karena masih cuma ada di Mekah saja. Di Mekah ada sedikit, di Madinah, ya kan. Pas pindah ke Madinah pun belum gede-gede amat, ya, pas hijrah. Jadi kekuatan dunia pada saat itu ada 2, yaitu Persia dan Romawi. Persia agamanya Zoroaster atau Majusi, dia penyembah api, tidak punya kitab suci. Tapi kalau Romawi, baik Romawi Barat maupun Romawi Timur, agamanya Nasrani. Nabinya Nabi Isa, ya, agamanya Nasrani, Nabi Isa, kitabnya adalah Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat Nasrani dengan kerajaannya Romawi dan umat Majusi dengan Persianya berperang, umat Islam pada saat itu masih di Mekah mendukung Romawi. Sedangkan kaum kafir Quraisy mendukung Persia. Mengapa umat Islam mendukung Romawi? Karena bagaimanapun Romawi adalah tidak punya agama, sama tidak beragama, sama-sama bukan agama samawi, ya, agama nenek moyang seperti itu. Tapi pada saat itu Romawi kalah, diledekin sama orang kafir Quraisy tuh. Dukunganmu kalah, ya, Romawi kalah. Islam pun sebentar lagi akan kalah, ya. Rasulullah karena dibimbing wahyu, ya santai saja. Jadi sekarang kalah nggak apa-apa, tapi 8 tahun 9 tahun lagi lihat saja, Romawi pasti akan bisa mengalahkan Persia. Dan memang kenyataannya demikian. Kemudian Persia dikalahkan oleh Romawi, ya. Setelahnya baru Islam berperang melawan Romawi. Perang, ya, zaman dulu memang masih modelnya model perang, ya. Jadi itu kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kalau sekarang kemudian ada deviasi atau penyimpangan di agama-agama tersebut, ya itu urusan mereka. Tapi ya kita sih tetap yakin bahwasanya dan meyakini, karena itu termasuk bagian daripada rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, dan kepada kitab-kitab Allah. Termasuk kitab-kitab Allah ya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Quran, ya. Kita tentu beriman kepada kitab-kitab tersebut, ya, meskipun sekarang diragukan keasliannya karena sudah dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Tapi kita tidak boleh ya membencinya, karena bagaimanapun mereka agama yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan satu hal juga, kita juga harus yakin Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan umat Islam itu Allah, Tuhan umat Nasrani Allah, Tuhan umat Yahudi Allah, Tuhan umat Hindu, Buddha, ya, kepercayaan semuanya Allah, Tuhannya Allah. Kita mempercayai seperti itu. Jangan sampai sampean bilang Tuhannya mereka Yesus, ya. Jangan sampai sampean bilang Tuhannya mereka Siddhartha Gautama. Itu kalau mereka sampean bilang itu berarti sampean juga meyakini Tuhan orang Buddha Siddhartha Gautama. Kalau kita meyakini Tuhan mereka adalah Allah. Tapi kalau mereka punya keyakinan sendiri Tuhannya berbeda, kan urusan mereka. Mereka punya keyakinan Tuhan mereka Yesus, itu urusan mereka. Mereka punya keyakinan Tuhan mereka Yahweh, bagi orang Yahudi, itu urusan mereka. Mereka punya keyakinan bagi orang Buddha Tuhannya adalah Siddhartha Gautama, itu urusan mereka. Mereka punya keyakinan bagi orang Hindu Tuhannya adalah Siwa, itu urusan mereka. Tapi bagi kita semua makhluk, baik manusia maupun jin, bahkan binatang, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi mau manusia, mau jin, mau binatang, mau sapi, mau kerbau, mau ayam, ya semua Tuhannya adalah Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah, bukan orang, termasuk Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Buddha, semuanya Allah. Kalau mereka punya keyakinan sendiri, itu hak mereka dan kita harus menghormati hak mereka. Tapi bukan dengan keyakinan kita. Keyakinan kita, Tuhan mereka semua adalah Allah. Minat Taurati min arba'ati kutubin samawiyatin. Minat Taurat, yang pertama dari kitab Taurat. Apa kata kitab Taurat? Man radiya bima a'tahu Allahu ta'ala istaraha. Man radiya, man barang siapa radiya yang ridho sapa man bima terhadap sesuatu a'ta yang diberikan hu ing man, hu pada man, yang memberikan hu pada man sapa Allah Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah, minar rizki, keterangannya dari rizki, penjelasannya dari rizki, istaraha, maka dia akan santai, dia hidupnya nyaman. Istaraha itu nyaman, santai, relax, ya. Orang yang ridho dengan pemberian dari Allah, maka hidupnya akan santai, santai saja. Sakit juga dari Allah, sehat juga dari Allah, kaya juga dari Allah, miskin juga dari Allah, ya santai aja, dari Allah kok. Ya, gak usah repot-repot. Aisara maksudnya akan jadi. Apa yang jadi? Ta'abbuhu, repote man, ya, repotnya orang tadi itu zahiban, akan hilang. Orang yang meyakini, orang yang ridho itu ikhlas. Ridho itu ikhlas, semua hal datangnya dari Allah, itu dia akan santai, dia akan rileks, semua kerepotannya hilang. Ya, karena dia yakin semua datangnya dari Allah. Ya. Mau ada masalah juga datangnya dari Allah. Ya. Makanya kemarin ngobrol sama teman-teman tuh kan, kita dah pernah mengalami ini itu. Saya tuh kalau bulan Desember pengeluarannya banyak, setiap bulan Desember. Tapi ya tetap sampai sekarang bisa hidup, udah ngelewatin beberapa Desember, ya kan, seperti itu. Kadang-kadang tagihan bersamaan, tagihan motor, tagihan rumah, tagihan mobil, tagihan kartu kredit, tagihan panci segala macam, tagihan daster, tagihan kutang, ya kan. Bareng-bareng datangnya, pusing pada saat itu. Toh sekarang kita bisa ngaji loh, santai-santai, ya kan. Ini hilang dengan sendirinya. Yes, masih ada di sini orangnya. Santai. Saya juga pernah ngalamin, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, mau bilang orang tua nggak berani. Kan yes. Beli susu anak nggak kuat. Nah, kan dulu pernah saya beli susu anak nggak kuat, sampai saya kasih teh manis itu anak-anak itu, ya karena nggak kuat beli susu. Ya sampai sekarang anak saya sehat, gemuk, ya kan, sehat, gemuk, ganteng, ya kan. Dulunya padahal nggak minum susu karena nggak kuat, bapaknya nggak kuat beli susu, ya santai aja. Ya sekarang jadi ketawa-ketawaan gitu kan. Tapi dulu kan pernah pusing seperti itu, ya, pernah stres, ya kan kebayang sedihnya
nggak bisa membahagiakan, jangan kebahagiaan, mencukupi kebutuhan aja bingung gitu kan. Dulu kan kayak apa sedihnya. Ya kita juga pasti pernah mengalami masing-masing. Ya, pernah mengalami masing-masing dengan tingkat kerepotan yang mungkin berbeda-beda, ya kan? Ada yang pusing karena ekonomi, ada yang pusing karena istri, ada yang pusing karena macam-macam, ya. Ada yang pusing karena kerjaan, ada yang pusing karena pengen nambah lagi istrinya. Ya macam-macam dengan tingkat kepusingan masing-masing. Masya Allah. Tapi kan setelah waktu berjalan kan semua itu hilang. Itu yang penting yakin aja udah dari Allah. Insya Allah semuanya juga. Ya mudah-mudahan semua pusingnya hilang, semua hajatnya dipenuhi ya kan. Yang butuh ini butuh itu, yang pengen nambah ini nambah itu, kebutuhan semua sama Allah, dicukupi semua sama Allah kan. Enak Masya Allah itu. Jadi yang penting ridho dong. Kuncinya satu ridho, maka istaroha, santai hidup kita, rileks hidup kita. Ya. Fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirah. Wa minal injili, dan dari benar. Wa minal injili, dan dari kitab Injil. Apa yang dapat dari kitab Injil? Ini tentu saja teksnya tidak ada di kitab Injilnya, cuman substansi yang diambil dari kitab Injil ada hal seperti ini. Man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa hadama, yang meruntuhkan atau merobohkan atau mengalahkan asyahawati pada syahwatnya. Aiman, tegese barang siapa taroka, yang meninggalkan mustaqati nafsi, pada hal-hal yang diinginkan, disukai oleh nafsu-nafsunya. Azza, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Aysara, maksudnya jadi qawiyan, kuat, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirah, dan akhirah. Orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu mengalahkan syahwatnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hidup, baik itu ketika hidup masih di dunia ataupun hidup di akhirat. Cuman memang nafsu itu susah dikalahkan, karena yajri majrud dam, berjalan seiring dengan aliran darah. Jadi halus sekali. Kadang-kadang kelihatannya ibadah tapi nafsu, ya. Kelihatannya berbuat baik tapi ditunggangi nafsu. Ya seperti itulah nafsu. Tapi kalau kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, ya insya Allah akan mendapatkan kemuliaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Termasuk malas itu nafsu. Malas itu nafsu. Sedangkan sekarang bisa mengalahkan malasnya, kemudian datang ke Prapanca 1, ke Masjid At-Taqwa ngaji. Itu kan luar biasa. Itu kalau nggak digerakkan oleh Allah itu juga ya susah. Kalau nggak mendapatkan rahmat dari Allah itu juga susah. Ya. Kan mendingan di rumah, ya. Mendingan nongkrong, mendingan santai-santai. Tapi kok mau ngaji, repot-repot mau ngaji, jauh-jauh mau ngaji, dengerin ngaji, itu kan kalau tidak karena rahmatnya Allah, ya, kita itu sulit mengalahkan hawa nafsu kita. Ya karena kita ini bisa apa? Ya, amal kita aja ditunggangi nafsu, ya kan? Bisa. Makanya di akhirat pun kalau nanti kita tidak diselimuti dengan rahmat Allah, kayaknya juga akan sulit untuk lepas dari kesengsaraan akhirat. Ya. Karena hidup kita penuh dengan nafsu itu. Wa minaz zabur, dan dari kitab Zabur, man tafarroda, barang siapa yang menyepi, menyendiri, binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa bimalih, dan dengan harta bendanya, anin nasi, dari manusia, naja, maka dia akan selamat. Khalas, maksudnya dia akan selamat, minal halaki, dari kerusakan, wa ba'uda, dan akan jauh, anhu, dari kerusakan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Ini maksudnya tafarroda binafsi wa malihi, itu artinya tidak ngerepotin lah, tidak ngerepotin orang lain. Dia berpijak dengan dirinya sendiri, mandiri di atas kedua kakinya sendiri,
dan di atas harta bendanya sendiri, tidak membuat repot orang lain, tidak tergantung kepada orang lain, maka hidupnya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa minal furqanin, dari Quran, man hafidho, man barang siapa hafidho yang menjaga alisana pada lisannya, mimma dari sesuatu la faidata yang tidak ada faidah itu maujud fihi di dalam lisan, di dalam ma, wa mimma dan dari sesuatu la yu'taddu yang tidak penting. Yu'taddu itu artinya tidak dihitung, ya. Tidak dihitung atau tidak penting bihi dengan ma. Orang yang mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak ada faidahnya, tidak ada kepentingannya, tidak penting untuk disampaikan, salima maka akan selamat, ay khalaso maka dia akan juga lepas, minal afati dari afat, dari hal-hal yang buruk, ya, fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rawahu annahu waruwiya, diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbul a'mali, lebih disuka-sukainya amal, ilallahi, pada Allah taala, itu hifdzul lisan, menjaga lisan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, salah satu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hifdzul lisan, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak berfaedah, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak ada gunanya, maupun dari hal-hal yang tidak penting. Itu hifdzul lisan. Tapi kalau itu penting disampaikan, manfaat untuk disampaikan, atau ada gunanya untuk disampaikan, maka ya bicara. Ya, menjaga lisan itu bukan berarti diam, tapi menjaga dari hal-hal yang tidak penting. Kalau sekiranya penting, bermanfaat dan berguna, ya disampaikan, ya. Menyuruh anak ibadah, ya harus disampaikan. Anak kita berbuat salah, jangan diem saja, tegur. Kalau memang harus tegur, ya tegur. Di hadis lain juga ada yang katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik atau diam. Nah, diam itu maksudnya diam dari perbuatan, dari pembicaraan yang tidak baik, ya. Kalau bicaranya baik, ya harus disampaikan. Rawahul Baihaqi warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyratun, al-afiyatu bermula atau utawi keselamatan itu asyratun, ada 10 ajzain. Apa nih ajzain? Asyratu ajzain, 10 bagian. Keselamatan itu ada pada 10 bagian. Tis'atun, yang itu di dalam 9, itu visum, yang itu 9 visumti di dalam diam. Wal asyiru, dan yang satu yang 10 fil uzlati di dalam uzlah atau menyepi, anin nasi dari manusia. Rawahu Dailami. Satu lagi, wal maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah yang ke-22, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi kita ceritakan, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar punya 2 anak yang terkenal, satu namanya Abdullah, satu namanya Ubaidullah. Ubaidullah mati muda karena dihukum cambuk oleh bapaknya sendiri pada saat dia khalifah, ya, karena melakukan perbuatan yang tercela, tapi tobat kemudian dicambuk. Sedangkan Abdullah itu salah satu sahabat juga yang paling Abdullah bin Umar itu orang yang sangat ingin meniru Rasulullah dalam segala hal, ya, dalam segala hal, baik perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya itu, bahkan cara Rasulullah berjalan itu diikutin oleh sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, ya. Rasulullah kalau ke masjid lewat mana itu diikutin lewat situ, karena saking pengennya mencontoh Rasulullah. Ya nggak apa-apa yang seperti ini banyak. Ini juga pernah kejadian cerita pada saat siapa ahli hadis itu,
Imam Bukhari kalau nggak salah. Imam Bukhari itu pas merangkum buku-buku hadis atau hadis-hadis kemudian dirangkum menjadi satu buku, ya, Sahih Bukhari. Itu para ulama sempat meragukan ya tentang keabsahan atau kesahihan hadis Bukhari. Para ulama-ulama itu banyak. Zaman dulu itu ulama itu sering saya seperti itu tuh, menyaksikan karya-karya ulama yang lain, tapi yang menyaksikan sama-sama wali, jadi gampang diluruskannya. Yang meluruskan oleh Rasulullah langsung. Pada saat Imam Bukhari ini merangkum sebuah hadis, membuka sebuah hadis, ulama-ulama ada yang nggak percaya, yang nggak percaya kemudian diimpikan ketemu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu jalan di satu tempat, jalanannya kebetulan agak becek. Jadi telapaknya Rasulullah itu tertinggal. Dan jalan di tempat becek kan masih ada telapaknya tuh, plak plak plak. Nah, nggak lama kemudian di belakang Rasulullah ada Imam Bukhari. Jalannya persis di telapaknya Rasulullah yang tertinggal itu. Plak plak plak. Nah, ulama menafsirkan ini berarti yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah ya kitabnya Imam Bukhari itu. Karena bahkan sesuai sekali telapaknya itu pas ya, telapaknya Rasulullah dengan kakinya Imam Bukhari itu pas sekali seperti itu. Sama ketika Imam Ghazali karyanya Ihya itu sempat diragukan oleh ulama yang lain juga sama. Yang negur langsung ke Rasulullah ya. Kalau zaman sekarang nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang bisa seperti itu, baik yang punya karya maupun yang mengkritik sama-sama berdasarkan nafsu. Nah, ini repot. Kalau zaman dulu Rasulullah masih sempat memberikan arahan karena memang hatinya bersih-bersih. Kalau zaman sekarang susah ya. Syekh Yasin Al-Fadangi terakhir itu yang sering bahkan jangankan Syekh Yasin, dulu Habib Munzir aja ceritanya kan sering bertemu Rasulullah ya kan, Habib Munzir, Habib Umar seperti itu. Habib Umar sekarang masih sering kalau ceritain sahabat Habib Munzir kan seperti itu, masih sering ketemu Rasulullah. Itu pasti karena hatinya bersih, hatinya yang memang ingatnya hanya kepada Allah. Kalau kita ingatnya kepada yang lain-lain susah ini, makanya ingatnya pada urusan-urusan dunia, ingatnya pada urusan-urusan materi, ya susah bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya tapi ya nggak apa-apa, masih mau ngaji, ya itu udah mending. Apa kata sahabat Umar? Mabtala itu tidak menimpa diriku bibaliyatin dengan satu musibah illa wa kana kecuali ada lillahi, itu lillahi bagi Allah alayya kepadaku fiha di dalam cobaan tadi, di dalam musibah ayatil kalbaliyati, maksudnya dalam musibah tersebut itu arba'uni amin, ada 4 kenikmatan. Kata sahabat Umar, ketika saya mendapatkan suatu musibah tertentu dari Allah, maka yang saya lihat itu ada 4 nikmat. Awaluha, yang pertama, idlam takun, ketika cobaan atau bala tersebut ya, ilam takun fidini, bala tersebut tidak menimpa agamaku. Aitil kalbaliyatin, maksudnya pada baliyah tersebut fidini dalam agamaku. Fa'inal imtihana, karena sesungguhnya ujian fidini di dalam agama itu a'dhamu, lebih berat, minal imtihani, daripada ujian fil badani, dalam badan kita, wal mali, dan harta benda. Kata sahabat Umar, yang penting ujiannya tidak menimpa agamaku ya. Selama tidak menimpa agamaku ya masih nikmat-nikmat saja, kata sahabat Umar ya. Masih nikmat-nikmat saja, karena ujian yang menimpa agama itu berat sekali ya, dibanding ujian yang menimpa badan kita, dibanding ujian yang menimpa harta kita. Kalau badan kita timbang diuji sakit ya, timbang diuji pusing ya, diuji sakit dalam atau sakit luar, atau harta benda kita ada yang berkurang, ada yang hilang, itu masih mendingan. Yang penting jangan sampai iman kita berkurang,
Jangan sampai agama kita rusak, kata sahabat Umar. Itu masih nikmat. Wasani, dan yang kedua, idlam takun a'dhamu minha. Ketika ujian tersebut tidak lebih besar darinya, dari ujian yang tadi. Ail baliyati ay min tilkal baliyati allati asobatni. Maksudnya dari cobaan yang menimpaku. Maksudnya begini. Kata sahabat Umar, yang kedua, yang penting cobaan itu masih lebih baik daripada cobaan yang lebih besar. Contohnya misalnya punya anak kok sekolahnya nggak naik kelas, ya mending yang penting masih sholat. Nah, punya istri cerewet, ya kan, yang penting tidak minggat, nah, seperti yang penting tidak kabur, ya masih membandingkan dengan cobaan yang lebih berat lagi. Nah, itu dibandingkannya dengan hal yang seperti itu, ya. Lah, punya harta kok cuma motor doang, mending, ya kan, ya, mending masih punya motor, yang lain ada yang punya sepeda, ya, seperti itu. Dibandingkan dengan seperti itu, kena corona mending, ya, masih bisa sembuh, yang lain kena corona ada yang sampai wafat, dibandingkan dengan hal-hal yang lebih berat. Jadi itu akan terasa nikmat. Wasali sudah yang ketiga, idlam takun muharramur ridho biha. Yang ketiga, idlam takun seandainya balia itu tidak muharramun, menjadi penghalang aridho ing ridho atau pada ridho. Ay mamnuun, tegese penghalang aridho ing ridho biha dengan sebab baliyah tadi, ay tilkal baliyah. Jadi yang penting cobaan tadi tidak menjadikan kita terhalang pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah sering kita bahas tentang ridho Allah, ya. Kalau sampai cobaan itu menjadi penghalang bagi kita atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini bahaya. Kadang-kadang ada orang kena cobaan kemudian memaki-maki Allah, ya, memaki-maki Allah. Ini Gusti Allah tidak adil, ya. Gusti Allah ini kurang ajar, saya ini kurang apa sholatnya, kurang apa ibadahnya, masih saja dikasih cobaan. Wah, ini bahaya ini bisa menjadi penghalang, cobaan kita menjadi penghalang kita atas turunnya ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat kita agar menjadi warning atau hati-hati, ya, agar ketika kita tertimpa suatu ujian, karena manusia hidup kan pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya, ya, jangan sampai ujian kita, cobaan kita menjadi penghalang kita bagi turunnya ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas dengan cobaan tadi, harus kuat menghadapi cobaan tadi, karena cobaannya kan berat. Yaitu tadi sahabat Umar dicoba dengan kekuasaan, dia menjadi presiden, menjadi, ya bahkan nggak cuma presiden, khalifah itu udah kayak raja, apapun pasti dalam kendali dia. Tapi toh ternyata sahabat Umar bin Khattab tidak terpukau dengan kekuasaan yang ia miliki, sehingga ia tidak memperkaya dirinya sendiri, tidak memperkaya keluarganya, tidak memperkaya orang-orang terdekatnya, bahkan dirinya sendiri pun hidup dalam kesederhanaan. Makanya sempat ada orang Yahudi datang dari Mesir mengadu ke sahabat Umar. Begitu ketemu di Madinah, dia nanya di mana tempatnya khalifah, ketika di mana dia bisa bertemu khalifah. Ketika dia ditunjukkan, saya ini khalifah, kata sahabat Umar. Nanyanya pada sahabat Umar. Sahabat Umar lagi santai-santai di bawah pohon kurma. Ya orang gak bakal ngira lah dia itu khalifah, karena dia orang Mesir yang mau mengadu karena rumahnya mau digusur oleh Gubernur Amr bin As untuk dijadikan perluasan kantor gubernuran. Begitu datang ke Madinah, dia nyari istananya khalifah yang mana, gak ketemu, akhirnya nanya, ketemu sahabat Umar. Di mana saya bisa bertemu khalifah? Ya di sini, ya kan. Loh, di sini di mana? Ya di sini. Emang mana khalifahnya? Di depanmu itu, katanya kan. Dia nggak percaya. Masa ada khalifah duduk di atas tanah, ya, duduk di atas tanah di bawah pohon kurma dengan pakaian yang penuh tambalan. Padahal di Mesir gubernurnya kan mewah sekali, Amr bin As.
Ya Mesir, ya Syam, itu mewah-mewah kan seperti itu. Tapi di Kufah, Irak mewah-mewah, tapi ternyata yang di Madinah, yang di pusatnya hidupnya dalam kesederhanaan. Ini membuat orang itu ragu-ragu awalnya. Tapi memang faktanya demikian. Sahabat Umar bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan keinginannya, sehingga dia bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Nah, pesan sahabat Umar dalam kitab ini dikatakan, ketika kau mendapatkan musibah, yang pertama, yang penting musibah itu tidak mengenai agamamu. Yang kedua, yang penting musibah itu ada yang lebih besar lagi musibahnya, maka santai saja, nikmati saja. Yang ketiga, ketika musibah itu tidak menjadikan mahjub atau terhalang dari ridhonya Allah, maka itu juga nikmati saja. Dan yang keempat, ketika dengan musibah itu engkau justru bisa mengharap pahala atau datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga santai saja, nikmati saja. Ya, ini tips ya dari sahabat Umar agar kita tetap merasakan nikmat kala mendapatkan musibah, yang mana musibah itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu karena makalah yang berikutnya agak panjang ini. Makalah yang ke-23 ini panjang. Jadi sengaja saya baca hari ini 3 makalah biar nanti besoknya tidak repot ya, karena ini kalau bisa juga diselesaikan makalahnya yang panjang itu. Nah, ini pembahasan kita pada malam Senin ini juga sekaligus menyampaikan informasi. Selain malam Senin juga malam Sabtu ada pengajian fikih. Kemarin baru saja dimulai perdana. Kitabnya Kasyifatus Saja, sama Kasyifatus Saja juga yang karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani juga sama ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Minggu depan muqaddimah dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ya. Jadi muqaddimahnya 2. Muqaddimah dari Syekh Nawawi sama muqaddimah dari Syekh Salim. Meskipun muqaddimah dari Syekh Salim pun tetap disyarahi atau diberikan penjelasan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kemarin belum masuk pada pembahasan matan itu. Masih pembahasan syarah. Masuk bab bismillah, besok bab bismillah. Nanti juga saya akan sampaikan tentang cara membaca bismillah ya. Cara membaca bismillah itu ada 9. Semalam bocorannya baru 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Bismillahirrahmanirrahimu. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim itu boleh. Kok bisa? Ya nanti malam Sabtu penjelasannya seperti itu. Ya. Sama kayak Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid itu boleh. Ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim bisa dibaca 'alaihim, bisa dibaca 'alaihimu, bisa dibaca 'alaihum, bisa dibaca 'alaihumu, bisa dibaca 'alaihumi. Wah, macam-macam. Ada 9 atau 10 aja itu caranya. Coba itu. Kalau imamnya baca kayak gitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihum. Waduh. Kira-kira digeret nih. Oh, salah bacanya ini gitu. Ganti. Itu makanya ngaji. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu ya. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Jadi yang ustadz abal-abal apalagi ya enggak tahu. Ya tahunya ustadz, dipanggil ustadz ya kan, di medsos kan banyak itu ya. Panggilannya ustadz tapi nasibnya salah. Kafar yukafir kufron ya, itu ya pasti enggak tahu juga kayak gitu-gituan ya. Menafsirkan ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama, kemudian ditafsiri sapi bisa jadi ulama, ayam bisa jadi ulama, ular bisa jadi ulama, ya kan keblinger. Ya pasti juga nggak tahu yang kayak gitu-gituan ya, karena dia abal-abal ya, nggak pernah ngaji. Yang ngaji ya insya Allah ya tahu dikit-dikit ya tahu dikit. Kayak saya kan tahunya cuma dikit-dikit, tapi setidaknya pernah tahu gitu kan, pernah tahu. Meskipun tidak ahli, saya tuh nggak begitu ahli di bidang ilmu gramatika ya.
di bidang ilmu nahwu sharaf nggak begitu ahli, di bidang fikih juga nggak begitu ahli, di bidang tafsir juga nggak begitu, jadi nggak ada yang ahli sebenarnya. Ya cuman ya pernah ngaji gitu aja, pernah ngaji dikit-dikit. Kalau pernah ngaji kan jadi kalau diingetin dikit ya agak nyantol. Kalau yang nggak pernah ngaji ya nggak tahu jadinya seperti itu, malah bisa jadi salah salah memberikan pemahaman. Jadi ya apalagi saja, wong Syekh Nawawi saja kemarin semalam di kitabnya mengatakan ketika engkau temukan kesalahan-kesalahan dalam kitab saya, kata Syekh Nawawi, maka tolong dibenarkan, tolong dibetulkan. Ini kan sikap tawadhu sekali. Orang sekali Syekh Nawawi Al-Bantani yang karyanya ratusan. Syekh Nawawi itu bikin kitab ratusan, dan bikin kitabnya nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, ya nggak disimpan di memori, langsung dari akal pikiran, dari otaknya. Itu bikin karya ratusan kitab, itu masih ngomong kalau ada yang salah, ya kan? Itu menunjukkan sikap tawadhu. Yang ada kan kita yang salah, kita yang salah baca, kita yang salah memahami, kita yang salah mengartikan, kita yang salah memberi makna. Ya, kalau beliau-beliaunya emang nggak salah, tapi meskipun demikian masih ngomong seperti itu, saking tawadhunya. Itu ulama yang luar biasa. Zaman sekarang udah jarang kita temu yang seperti itu. Ya meskipun masih ada, ya tapi sudah sangat jarang sekali. Pada zaman dulu mungkin banyak seperti itu. Wal maqalatu salisatul 'ashruna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmat wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi mu'afatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni farduthu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oh iya, kalau malam Sabtu ngajinya itu di rumah saya ya. Tadinya pengen keliling juga, cuman kata istri saya, rumah sendiri nggak pernah dipakai ngaji katanya. Oh ya udah, sama istri ya kan. Ya kalau istri itu diikutin. Kalau enggak bahaya. Demikian mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.